নমস্কার, নিউজ 18 বাংলা আপনাদের সকলকে স্বাগত। নিউজরুম লাইভে আমি কোয়েল রয়েছি আপনাদের সঙ্গে আমি অতনু রয়েছি এবং নিউজরুম লাইভের শুরুতেই রাজ্যসভার ছবিটা একবার সরাসরি দেখে নেওয়া যাক। কারণ সংরক্ষণ বিল লোকসভায় পাশ হলেও রাজ্যসভায় কিন্তু বিতর্কের মুখে পড়েছে এবং তর্ক বিতর্ক চলছে। বিরোধিতার মুখে রয়েছে সংরক্ষণ বিল এবং রাজ্যসভাতে পাশ হয়ে যাবে এরকম আশা প্রকাশ করেছিলেন মোদী, কিন্তু আজ অধিবেশনের শুরু থেকেই ঝড় ওঠে। এই মুহূর্তে ছবি একবার সরাসরি দেখে নেওয়া যাক রাজ্যসভা থেকে। और लोगों को मैं दूसरे स्पीकर को बुलाऊंगा। आप खत्म करें, नहीं तो मैं दूसरे स्पीकर को बुलाऊंगा। समय मैं समाप्त कर रहा हूं। प्लीज कंक्लूड। मैं समाप्त कर प्लीज कंक्लूड। कंक्लूड तो करूं मैं। मुद्रा योजना में 12 करोड़ लोगों को ऋण दिया गया। 7.5 करोड़ का ऋण दिया गया। 55% ओबीसी एससी एसटी हैं। मैं अब आपकी बात को मैं खत्म करूंगा। आप खत्म करें, मैं दूसरे स्पीकर को बुलाऊंगा। प्लीज 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 कंक्लूड। मैं कांग्रेस के मित्रों को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो साक्षात्कार में कहा वो याद दिलाना चाहता हूं। उन्होंने एक स्टेटसमैन के नाते विपक्ष के नेताओं से अपील की थी। राकेश जी, बाध्य होकर के मुझे दूसरे स्पीकर को बुलाना पड़ेगा। सर्वोच्च न्यायालय में राम जन्मभूमि के मुद्दे पर आपने जैसा रंगा डाला, रंगा मत डालिए। आज आप फिर इसकी तैयारी कर रहे हैं। कपिल सिब्बल जी की बातों से लग गया कि कांग्रेस पार्टी इस विधेयक को सर्वोच्च न्यायालय में रोकना चाहती है। कांग्रेस के मित्रों से मैं कहना चाहता हूँ, हो गया, बैठ जाए। कांग्रेस के मित्रों से कहना चाहता हूँ, माननीय राकेश जी, आप बैठे, मैं दूसरे स्पीकर को बुला रहा हूँ। देश से निकलिए, जाति विहीन समाज की ओर माननीय और हमारे साथ चलिए। माननीय राकेश जी, आप बैठे, मैं दूसरे स्पीकर को बुला रहा हूँ। माननीय हुसैन दलवाई जी, माननीय हुसैन दलवाई जी, माननीय हुसैन दलवाई जी, टीडीपी के रविंद्र कुमार এই মুহূর্তে যিনি বক্তব্য রাখছিলেন ডেরেক ওব্রায়ানের কথা উল্লেখ করলেন। একবার একটু ডেরেক ওব্রায়ানের বক্তব্য শোনাই আপনাদের, আজকে ঠিক কি বলেছেন তিনি। Trinamool Congress is disgusted. We are angry that Parliament has been disrespected. And this is the wrong method which has been used here. No jobs in real terms. It's a statement of our intent. So the statement of intent we'll all support. Ye bill is a dhoka to the yuva, garibon ko dhoka, aam aadmi ko dhoka. এরপরে কপিল সিব্বল তিনিও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলেছেন আজ, শুনুন। कि एक संविधान का संशोधन करने जा रहे हो, वो भी एक दिन में। 8 लाख का मापदंड आपने कैसे तय किया? एक तरफ तो आप इनकम टैक्स जो है 2.5 इनकम टैक्स देना पड़ता है, और यहां 8 लाख में आप कहते हो कि 8 लाख से जो कम होगा वो गरीबी रेखा में आएगा। तो आप वो भी इनकम टैक्स लिमिट 2.5 से 8 लाख कर दीजिए ना, बजट में कर दीजिए। दूसरी बात, आपने कोई डेटा कलेक्ट किया कि कितने लोगों के पास 5 एकड़ लैंड है, कितने लोगों के पास एक घर 1000 स्क्वायर फीट का है? आपने ये कोई डेटा कलेक्ट किया है? सारे देश में डेटा कलेक्ट किया है? बिना डेटा कलेक्ट किए हुए ये आप संशोधन लेने जा रहे हैं, करने जा रहे हैं। तो मतलब कि दिस कंट्री इज अ 1.3 बिलियन पीपल, 800 million people live in less than 10,000 rupees a month, and you have brought this bill to benefit 4,500 people. You are putting the ED, income tax, CBI on all the private sector. Nobody wants to invest anymore. And if they haven't collected the data, then they have brought this constitutional amendment bill for what? আর এই সংক্রান্ত আপডেট এখনো পর্যন্ত অধিবেশন চলছে, আপনারা দেখতে পারলেন যে বক্তারা বক্তব্য রাখছেন। পরবর্তী আপডেট ঠিক এই সংক্রান্ত নিয়ে কি হতে পারে, আপনাদের আপডেট আমরা দিতে থাকবো। সরাসরি রাজ্যসভায় কি হচ্ছে সেই ছবি আমরা আপনাদের প্রতি মুহূর্তেই দেখাতে থাকবো এবং এই রাজ্যসভায় সংরক্ষণ বিল খুব দ্রুতই পাশ হয়ে যাবে এরকমই আশা প্রকাশ করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কিন্তু সেটা খুব একটা সহজে হচ্ছে না। তবে এই সংরক্ষণ এবং নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল যে ভোটমুখী ছিল তা একরকম স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে, কারণ লোকসভায় এই দুটি বিল পাশ হতেই ভোট প্রচারে নেমে পড়লেন নরেন্দ্র মোদী। আজ সোলাপুরে প্রধানমন্ত্রীর সরকারি মঞ্চ হয়ে উঠল নির্বাচনী প্রচার সভা। দুই বিল পাশ নিয়ে কৃতিত্ব জাহির করতে ছাড়লেন না নরেন্দ্র মোদী, চেষ্টা করলেন রাফাল দুর্নীতির অভিযোগের সঙ্গে কংগ্রেসকেও জড়িয়ে দেওয়ার। সংসদের ভেতরে বাইরে চাপ, তা কাটাতে এবার মোদীর হাতিয়ার সংরক্ষণ ও এনআরসি বিল। মঙ্গলবারই লোকসভায় পাস হয়েছে সংরক্ষণ ও এনআরসি বিল। তার 24 ঘন্টার মধ্যেই তা নিয়ে প্রচার শুরু করলেন প্রধানমন্ত্রী।
सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण पर मोहर लगाकर सबका साथ सबका विकास के मंत्र को और मजबूत करने का काम किया गया है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के लोकसभा में पास होने के बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हुए मां भारती के बेटे बेटियों को, भारत मां की जय बोलने वालों को भारत की नागरिकता का रास्ता साफ हो गया। মোদির পিছু ছাড়ছে না রাফাল বুথ। দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ে নীরব, কিন্তু সোলাপুরের সভা থেকে তাতে কংগ্রেসকেও জড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলেন তিনি। খোঁচা দিলেন রাহুলকে। मिसेल मामा से किसका नाता था बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? क्या बताइए, देश को लूटने देना चाहिए क्या? पाई पाई का हिसाब मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? कहीं मिशेल मामा की सौदेबाजी से ही तो उस समय का दिल रुक नहीं गई थी। লক্ষ্য 2019, একাধিক অভিযোগের ওজন বয়েও লড়াইয়ে ফিরতে চাইছে বিজেপি। বুধবার আক্রমণের ঝাঁজ বাড়িয়ে তা বুঝিয়ে দিলেন মোদি। মহারাষ্ট্র সোলাপুরে রাস্তা উদ্বোধনের সরকারি অনুষ্ঠানই হয়ে উঠল মোদির ভোট প্রচারের মঞ্চ। নিউজ 18 বাংলা। ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে লোকসভার প্রচার যুদ্ধ। নিজেদের অস্ত্রের শান দিচ্ছে সরকার এবং বিরোধী দলগুলো। রাফাল থেকে সিবিআই, কৃষি ঋণ থেকে অসহিষ্ণুতা, হাতে গরম, এই সব ইস্যুতেই হবে লোকসভার লড়াই। জয়পুরের সভা থেকে লোকসভা যুদ্ধের দামামা বাজিয়ে দিয়ে গেলেন রাহুল গান্ধী। দুর্নীতিমুক্ত দেশ আর আছে দিনের প্রতিশ্রুতি। 4.5 বছর আগে এই দুই প্রতিশ্রুতিতেই ছুটেছিল নরেন্দ্র মোদীর বিজয় রথ। 2019-এ রাজনৈতিক আবহ পুরোপুরি বদলে গিয়েছে। মোদী সরকারের বিরুদ্ধে একগুচ্ছ অস্ত্র বিরোধীদের হাতে। क्योंकि चौकीदार जनता की अदालत से 56 इंच की छाती वाला चौकीदार भाग गया। রাফাল থেকে কৃষি ঋণ, এই দুই কি ফ্যাক্টর হয়ে উঠবে লোকসভা ভোটে? সে সম্ভাবনাই স্পষ্ট হচ্ছে কংগ্রেস সভাপতির বার্তায়। राफेल मामले में नरेंद्र मोदी ने अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान के युवाओं का पैसा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अब कहा है कि सीबीआई डायरेक्टर को वापस डाला जाएगा। नरेंद्र मोदी जी ने राफेल मामले में सीबीआई डायरेक्टर हटाने का काम किया। हम सीबीआई डायरेक्टर को वापस डाल रहे हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूं, राजस्थान के 3 রাজ্যে ক্ষমতায় ফেরার পরই প্রতিশ্রুতি মতো কৃষি ঋণ মুকুব করেছে কংগ্রেস। বাধ্য হয়ে কৃষকদের জন্য বাড়তি সুবিধার ঘোষণা করতে হয়েছে গুজরাট ও অসমের বিজেপি সরকারকে। কৃষকদের সমর্থনকেই পাখির চোখ করে ঝাঁপাচ্ছে কংগ্রেস। मगर मालिक नरेंद्र मोदी जी ने 5 साल वायदे किए, हमने 2 दिन में करके दिखा दिया। 4.5 साल में नरेंद्र मोदी जी ने काम नहीं किया। किसान का कर्जा माफ करने का होगा। राजस्थान के युवाओं, রাজস্থানে কংগ্রেস সরকার প্রতিষ্ঠায় রাজ্যবাসীকে ধন্যবাদ জানানোর জন্যই সভা। সেই সভাকেই কার্যত লোকসভা ভোটের প্রচার মঞ্চে পরিণত করেন কংগ্রেস সভাপতি। একই সঙ্গে স্পষ্ট করেন, লোকসভার প্রচারে রাফাল আর কৃষি ঋণই তাঁর তুরুপের তাস। নিউজ 18 বাংলা। নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের বিরোধিতায় উত্তাল অসম সহ উত্তর পূর্ব ভারত। বিড়ম্বনার মুখে বুধবার সংসদে আশ্বাস দিতে হয় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে। তখনই এ রাজ্যে তারই দলের রাজ্য সভাপতি উস্কে দিলেন এনআরসি বিতর্ক। এ রাজ্যেও কি চালু হচ্ছে এনআরসি? যদি তাই হয় তাহলে কি ভোটের সমীকরণ বদলে যাবে? দিলীপ ঘোষের বক্তব্যে স্পষ্ট, এনআরসিকে ঢাল করে ভোটে জিততে চাইছে গেরুয়া শিবির। আর যারা উদ্বাস বাঙালি বিরোধী বলছিলেন, বাঙালি তাড়িয়ে বলছিলেন, সে প্রশ্নই থাকলো না। সারা ভারতবর্ষে যারা উদ্বাস্তু আছেন সবার সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। আমরা এটাই চাইছিলাম যে কোনো বিতর্কের মধ্যে নাই। এবার যারা ওপার বাংলা থেকে এসছেন বা বাংলাদেশ পাকিস্তান থেকে এসছেন, সে যেই হোক হিন্দু মুসলিম, তিনি যখন ফর্ম ফিল আপ করতে যাবেন, তিনি যদি মুসলিম হন তখন তাকে প্রশ্নের মুখে পড়তে হবে যে আপনি কেন এসছেন।
মুসলিমরা ওখানে অত্যাচারিত নন। ইউএনের যে তথ্য আছে, যে সংজ্ঞা আছে উদ্বাস্তুর, তার মধ্যে উনি পড়েন না, কারণ উনি অত্যাচারিত হননি। সেই জন্য তার নাগরিকত্ব পাওয়ার অধিকার নেই। এটা পরবর্তীকালে ঠিক হবে। বিজেপি রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের এই বক্তব্যের কি প্রভাব পড়তে পারে ভোটে, এ নিয়ে আমরা কথা বলেছিলাম রাজনৈতিক বিশ্লেষক বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর সঙ্গে। সিটিজেনশিপ অ্যাক্টের যে অ্যামেন্ডমেন্ট করা হয়েছে, ধর্মের ভিত্তিতে নাগরিকত্বের যে সংজ্ঞা, সেই সংজ্ঞা কিন্তু এই বিলে থাকছে। হিন্দু হলে সে শরণার্থী আর মুসলিম হলে সে শরণার্থী নয়, এই ভাবনার বক্তব্যটা উঠে আসলো বিজেপির সভাপতি, রাজ্য সভাপতি দিলীপ বাবুর এই বক্তব্য কিন্তু মানুষ, ভোটাররা স্বাভাবিকভাবে নেবেন না। এন ব্লক 30% মুসলিম ভোট মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষে যাবে। আর পশ্চিমবাংলার হিন্দুদের মধ্যে সবাই উত্তরপ্রদেশের হিন্দু নয়, এই বিপুল সংখ্যক হিন্দুরা যারা উদারবাদী বা বামপন্থী, নির্বাচনটা অঙ্কের খেলা, সেই অঙ্কে কিন্তু দিলীপ বাবুরা কখনোই 30% ছুঁতে পারবেন না। আর এই মোদী সরকারের নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল নিয়ে আজকের সাদা কথা কালো কথা ছিল। নিউজ 18 বাংলার এই বিশেষ অনুষ্ঠানের মাঝেই হঠাৎ আলোচনার সময় মেজাজ হারিয়েছেন বিজেপি নেতা মোহিত রায়। নিশ্চয় আমি আপনি ওয়ার্নিং দিচ্ছেন, সব ঠিক আছে, কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে আইন শৃঙ্খলা, না আমার প্রশ্নটা করবো না, আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে। ফিরলাম বিরতির পর। যে খবরে আমরা ছিলাম, এই মোদী সরকারের নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের বিরোধিতায় আজকে অসমেও আমরা অশান্তি দেখেছি, যদিও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তিনি কিন্তু একেবারে উল্টো কথা বলেছেন। শুধু অসম নয়, অসমের সঙ্গে পাশাপাশি উত্তর পূর্বে বেশ কিছু রাজ্য, ত্রিপুরায় যেমন, ঠিক তেমনই মণিপুরে অশান্তি। এবং রাজ্যসভায় দাঁড়িয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দাবি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রয়েছে এবং প্রয়োজনে উত্তর পূর্ব ভারতের সব রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে তিনি বৈঠকে বসবেন। दिस इज ए डिवाइसिव बिल और असम में आग जला रहे हैं। दिल्ली से राजनाथ सिंह जी को पता नहीं है कि बिल पास होने से असम में आग जलेगा। এই আশঙ্কার মধ্যেই মঙ্গলবার লোকসভায় নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল পাস করায় মোদী সরকার, আর সেদিনই অসম সহ উত্তর পূর্বের বিভিন্ন রাজ্যে আগুন জ্বলে। এই বিলের বিরোধিতায় উত্তর পূর্ব ভারত জুড়ে পথে নামে শতাধিক সংগঠন। বন্ধে অসমে চলে ভাঙচুর, পথ অবরোধ। বিজেপি শাসিত ত্রিপুরাতেও মোদী সরকারের বিলের বিরুদ্ধে বন্ধ রাখা হয়। সেখানে বন্ধ সমর্থকদের নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ লাঠি, কাঁদানে গ্যাস, জল কামান ব্যবহার করে। পুলিশের দাবি তাতেও কাজ না হয় বাধ্য হয়ে গুলি চালাতে হয়। গুলিতে একাধিক বন্ধ সমর্থক জখম হন। এতে বিড়ম্বনায় পড়ে মোদী সরকার। পরিস্থিতি এমনই যে বুধবার রাজ্যসভায় দাঁড়িয়ে জবাব দিতে হয় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে। তিনি অসম ও উত্তর পূর্ব রাজ্যে পরিস্থিতি নিয়ে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করেন, তবে এটাও মেনে নিয়েছেন এই বিল নিয়ে উত্তর পূর্বের নাগরিকদের একাংশের মনে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के संबंध में आपके तथा पूर्वोत्तर में जो कंसर्न हैं उनसे मैं अच्छी तरह अवगत हूं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के संबंध में कुछ भ्रांतियां फैलाने की कोशिश की गई है। मैं यह बताना चाहूंगा कि हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल इसलिए लेकर आए हैं ताकि हमारे 3 पड़ोसी देशों के 6 अल्पसंख्यक समुदायों के माइग्रेंट्स की संकटपूर्ण परिस्थितियों का निवारण किया जा सके। इसको लेकर असम और नॉर्थ ईस्ट के कुछ अन्य राज्यों में भी कुछ लोगों के मन में शायद कुछ आशंकाएं हैं। অসমে কিন্তু এদিনও অশান্তির ঘটনা ঘটেছে। বিলের বিরোধিতায় সরব কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতি সহ বিভিন্ন সংগঠনের সমর্থকরা এদিনও বিক্ষোভ দেখান। পুলিশ বাধা দিতে গেলে সংঘর্ষ বাধে। মোদী সরকারের এই নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের বিরোধিতায় ইতিমধ্যেই এনডিএ ছেড়েছে অসম গণ পরিষদ। মণিপুরের ন্যাশনাল পিপলস পার্টিও হুমকি দিয়েছে গেরুয়া শিবির ছাড়ার। এমনকি সেখানকার রাজ্য সরকারও বলছে আগে মণিপুরবাসী অধিকার সুরক্ষিত করতে হবে। এই চাপের মাঝেই এদিন রাজ্যসভায় আশ্বস্ত করার চেষ্টা করলেন রাজনাথ সিং। আর মহারাষ্ট্রের জনসভা থেকে মুখ খুলতে হলো নরেন্দ্র মোদীকে। নিউজ 18 বাংলা। আবার একবার চলে যাব এই মুহূর্তে রাজ্যসভায়, সেখানে চলছে এখনো পর্যন্ত অধিবেশন। দেখুন শেষ মুহূর্তের পরিস্থিতি। आप लोग दूसरा आरोप कर दीजिए। आज बीजेपी दलितों की है, बहुजनों की है। ये बिल में अल्पसंख्यकों भी मतलब या ले लिया है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कृपया कंक्लूड करें, अपनी बात कंक्लूड करें कृपया। 8 वाले जी आप चेयर की ओर देखकर अपनी बात खत्म करें।
अपनी बात खत्म करें, अपनी बात खत्म, कृपया अपनी जगह पे। आप चेयर की ओर देखकर एड्रेस करें, अपनी बात खत्म करें। जो भी मतलब मैं दूसरे स्पीकर को बुलाऊंगा, कृपया कंक्लूड करें, दूसरे स्पीकर को मैं बुलाऊंगा। कृपया अपनी जगह। अरे बीजेपी को आप मनुवादी समझते हो। आठवाले जी अपनी बात, सत्ता में थे। आठवाले जी अपनी बात खत्म करें, समय पर्याप्त हो गया। मैं दूसरे वक्ता को बुला रहा हूँ। श्री ऑनरेबल टीजी वेंकटेश, 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट। आपकी पार्टी समय ले चुकी है, लेकिन मैं पूरा आपको 1 मिनट का समय देता हूँ। कृपया बैठ, आप इनके साथ आपकी बात हो, कृपया बैठ, और अभी आप कृपया बैठ जाए। मिस्टर टीजी वेंकटेश, अब आपकी बात सिर्फ रिकॉर्ड पे जाएगी, कृपया बैठ जाए। সরাসরি রাজ্যসভার ছবি দেখছি আমরা, এখনো তর্ক বিতর্ক চলছে। বিনীত কুমার প্রতিনিধি নয়াদিল্লি থেকে এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। विनीत जी, अभी तक जो चल रहा है, इसके हिसाब से क्या बोला जा सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? जी निश्चित तौर पर अगर आप संभावनाओं के बारे में बात करें तो ये बहुत संभावना, इसकी काफी संभावना है कि ये बिल जो है वो राज्यसभा से भी पास हो जाएगा। हालांकि कुछ पॉइंट को लेकर के विपक्षी पार्टियों की आपत्ति थी, उन्होंने आपत्ति जताई है, लेकिन जो मूल में सभी इस बात से स्वीकृत है कि जो सामान्य वर्ग के जो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास के हैं उन्हें भी आरक्षण मिलना चाहिए। जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के हैं, सामान्य वर्ग से आते हैं लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन्हें भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और इसी को लेकर के लगातार राज्यसभा में बहस चल रही है और चर्चा हो रही है। हालांकि जो अधिकांश वक्ता है उन्होंने इसका समर्थन किया है। उनका साफ तौर पर मानना है कि जो सामान्य वर्ग से आते हैं, सवर्ण जो है, और उन्हें भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि उनमें भी जो गरीब हैं उन्हें भी जरूरत है, उन्हें भी अपलिफ्टमेंट की जरूरत है और उन्हें भी आरक्षण मिलना चाहिए। लंबी बहस है, लगभग 8 घंटे से बहस राज्यसभा में चल रही है और अभी भी जो मंत्री है थावरचंद गहलोत, उन्हें अपना बयान देना बाकी है। तो आप समझ सकते हैं कि काफी मंथन चल रहा है जो लोग हैं अपनी बात पूरी रख रहे हैं और राज्यसभा में इसको लेकर के चर्चा अभी भी जारी है। लगभग 8 घंटे से अधिक का समय हो गया है और राज्यसभा में चर्चा जारी है। जी শুক্রিয়া। বিরতির পর এবারে আমরা যে খবরে চোখ রাখবো, আজকে নজিরবিহীন একটা ঘটনা ঘটেছে। তা হলো একই দিনে বহিষ্কার করা হয়েছে তৃণমূলেরই 2 সাংসদকে, এবং তাদের মধ্যে একজন বিষ্ণুপুরের সাংসদ সৌমিত্র খাঁ এবং আরেকজন বোলপুরের সাংসদ অনুপম হাজরা। দুজনকেই বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত দলের শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটির। দুজনের বিরুদ্ধে একাধিক দল বিরোধী কাজের অভিযোগ। সৌমিত্র বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন এবং অনুপমের যোগদানের সম্ভাবনাও প্রবল। দলীয় শৃঙ্খলা ভাঙলে কাউকে রেয়াত নয়, বারবার এই হুঁশিয়ারিতেও কাজ হয়নি। হুঁশ ফেরেনি 2 সাংসদের। সেই 2 সাংসদকে দল থেকে ছেঁটে ফেলল তৃণমূল। বহিষ্কার করা হলো বিষ্ণুপুরের সাংসদ সৌমিত্র খান এবং বোলপুরের সাংসদ অনুপম হাজরাকে। 1 বছর ধরে বিভিন্ন রকম বিতর্কে সৌমিত্র খান জড়িয়ে পড়েছে। সংগঠনের সঙ্গে তার কোনো রকম সম্পর্ক নেই। মুখ্যমন্ত্রী তথা দলের নেত্রীর সাথেও কথা বললাম, তাকে সরিয়ে দেওয়া হলো। অনুপম হাজরা তিনিও এই একই ধরনের এর থেকেও ন্যাক্কারজনক কাজের সঙ্গে যুক্ত, তাকেও আমরা সরিয়ে দিলাম। এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায়। সোশ্যাল মিডিয়ায় একের পর এক বিতর্কিত পোস্ট করে খবরের শিরোনামে আসাটা অভ্যেস করে ফেলেছিলেন দুজনেই। তার সঙ্গে ছিল আরো দল বিরোধী কাজের অভিযোগ। নজরে সৌমিত্র, সোশ্যাল মিডিয়ায় দল বিরোধী পোস্ট, টাকা খরচের হিসেব দেননি, দলের স্বার্থ বিরোধী কাজেরও অভিযোগ। নজরে অনুপম, সোশ্যাল মিডিয়ায় একাধিক বিতর্কিত পোস্ট, অধ্যাপনার চাকরি নিয়েও বিতর্কে জড়ান, প্রার্থীর নামও ঘোষণা করে দেন, দলের বৈঠকেও যোগ দিতেন না, আর্থিক অনিয়মেরও অভিযোগ ছিল। সৌমিত্র বুধবার বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন, অনুপমেরও বিজেপিতে যোগদান সময়ের অপেক্ষা। আমি দাদার হাত ধরে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেছিলাম, দাদার হাত ধরে কতুলপুর বিধানসভায় জিতেছিলাম। আমার রাজনৈতিক গুরু মুকুলদা, দাদা বলবেন আমি বিজেপিতে যোগদান করব। পলিটিক্সে আসা মমতা ব্যানার্জিকে দেখে, মানে অবভিয়াসলি তার কাছে আমি জানতে চাইবো যে ফেসবুক করাটা কি এত বড় অপরাধ হয়ে গেল, নাকি এটা একটা অ্যান্টিসিপেটরি ডিসিশন কি আমার ক্লোজ বন্ধু যে সে বিজেপিতে গেছে মানে আমিও বিজেপিতে যাব। তবে বহিষ্কৃত 2 সাংসদের জন্য কোনো ক্ষতির কথা মানছে না তৃণমূল নেতৃত্ব।
ক্ষমতা থাকলে নির্বাচন করি একটাকে জিতে দেবে। যে দুটো সিট ভারতীয় জনতা পার্টির আছে সে দুটো সিট রাখতে পারবে না। এদিন ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করেছেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি। দাবি করা হয় আরও কয়েকজন সাংসদ বিধায়ক গেরুয়া শিবিরে যোগ দিতে পারেন। নিউজ 18 বাংলা। এবারে মুর্শিদাবাদের খবর। মুর্শিদাবাদের নওদাতে দুষ্কৃতীদের গুলিতে খুন হয়েছেন এক তৃণমূল কর্মী। কলকাতার এনআরএসে আজ তার মৃত্যু হয়। নাম আমজাদ শেখ। জেলবন্দি ইবাদত খান ভাড়াটে খুনি দিয়ে আমজাদকে খুন করিয়েছে বলে আমজাদের পরিবারের অভিযোগ। দুষ্কৃতীদের গুলিতে তৃণমূল কর্মীর মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো মুর্শিদাবাদের নওদার এলএম নগরে। মঙ্গলবার রাতে বছর 35-এর আমজাদ শেখকে খুব কাছ থেকে গুলি করে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা। ভাইপোটা বলছে তুমি ওপারে কিছু, ওপারে তো আমার ফাঁকা জায়গা আছে, ওখানে আমার জায়গা আছে। তো বলছে ফাঁকা জায়গাটা আমরা দাঁড়িয়ে আছি। মোটরসাইকেল ঘুরাইলো, মোটরসাইকেল ঘুরি, ফোনে কিন্তু কথা হচ্ছে তাদের সঙ্গে। দাঁড়ানোর পরে হাতে হ্যান্ডশিপ নিল, যে ভালো আছে, হ্যাঁ ভালো আছে। আমার ভাইপো 5000 টাকাটা বের করছে, বের করে টাকাটা দিতে গেছে, আর উনি ম্যাক্সিম বের করে কপালে ভেটে দিছে। দেখুন সামনে যে আছে সেও গুলি করেছে ফার্স্ট, তার গুলিটা লাগেনি কেউ। মঙ্গলবার রাতে তাকে প্রথমে আমতলা গ্রামীণ হাসপাতাল এবং পরে মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজে ভর্তি করা হয়। অবস্থার অবনতি হওয়ায় বুধবার সকালে নিয়ে আসা হয় কলকাতার এনআরএস হাসপাতালে। এদিন সেখানেই মৃত্যু হয় তার। মৃতের পরিবারের অভিযোগ, জমি হস্তান্তর ও টাকা নিয়ে বিবাদের জেরেই ভাড়াটে খুনি দিয়ে হত্যা করা হয় আমজাদকে। এর 4 কোটি টাকার সম্পত্তি রেজিস্ট্রি করে দিল, যে আমি যখন তো টাকা ফেরত দেবো তখন আমি তোমার ওই জমির দলিলগুলো নিয়ে নেবো। এই নিয়ে একটা শত্রু। এখন ওকে মেরে ফেললো, তাহলে আর এখন জমির দলিলগুলো ফেরত দিতে হবে না, এই জন্যই এই স্বার্থেই মেরে ফেললো। 2 বছর পেরিয়ে গেলেও ইবাদতের তরফ থেকে আমজাদকে কোনো জমি ফেরত দেওয়া হয়নি। অন্য একটি খুনের ঘটনায় ইবাদত এই মুহূর্তে জেলে রয়েছে এবং আমজাদের পরিবারের তরফ থেকে অভিযোগ, প্রতিনিয়ত জেল থেকে ফোন করে নানা ধরনের হুমকি দেওয়া হতো, এমনকি টাকা ফেরত দিলেও জমি ফেরত দেওয়া হবে না এমন কথাও জানানো হয়। ঘটনার তদন্তে নেমেছে নওদা থানার পুলিশ। জেলের মধ্যেই ইবাদত খানের হাতে মোবাইল কিভাবে এলো তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। নিউজ 18 বাংলা। নদিয়া জেলা 34 নম্বর জাতীয় সড়ক সংস্কারে কেন্দ্রের টালবাহানায় ক্ষুব্ধ রাজ্য। কাজ আদায়ে এবার গান্ধীগিরি মুখ্যমন্ত্রীর। ওই জাতীয় সড়ক কেন্দ্রের অধীনস্থ বলে এলাকায় পোস্টার লাগানোর নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি রাজ্যের সড়ক প্রকল্পগুলির সাফল্য জনসাধারণের সামনে তুলে ধরার নির্দেশও দিয়েছেন। খারাপ জাতীয় সড়ক, সড়ক সংস্কারে গড়িমসি, কাজ আদায়ে গান্ধীগিরি। এই রাস্তাটা ন্যাশনাল হাইওয়ে আমার হাতে নেই। 3 বছর করেছে, শুধু ডিপিআর করতে করতে আর দিয়ে দিচ্ছে বলে। দেবেটা কবে সেটা জিজ্ঞেস করো, ফাইনাল ডেটা কবে? খারাপ রাস্তা, পথে দেরি, কখনো প্রাণঘাতী দুর্ঘটনা। নদিয়া জেলার 34 নম্বর জাতীয় সড়ক সংস্কার নিয়ে জেরবার রাজ্য সরকার। রানাঘাটে মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসনিক সভায় উঠল সেই প্রসঙ্গই। ডিপিআরটা অনেকদিন জমা পড়েছিল, ওরা ফেলে রেখেছিল, কিন্তু সম্প্রতি ওরা আমাদের চিঠি দিয়েছে যে এবার অ্যাপ্রুভাল দিয়ে দিচ্ছে। এটার ফাইনাল অ্যাপ্রুভাল এই মাসে এসে যাবে। জাতীয় সড়ক সংস্কার নিয়ে কেন্দ্রের গড়িমসিতে ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী। কাজ আদায়ে পাল্টা গান্ধীগিরির নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। আর দিয়ে দিচ্ছে করতে করতে 3 বছর কাটিয়েছে। রাস্তাটা প্রবলেম হচ্ছে, এই রাস্তাটা ন্যাশনাল হাইওয়ে আমার হাতে নেই। আমি বলেছিলাম আপনাদের এই যারা পাবলিক রিপ্রেজেন্টেটিভ আছে যে ভালো করে ফ্লেক্স লাগিয়ে দিতে, আবার ভুলে গেছেন যে এই রাস্তাটা কিন্তু সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের আন্ডারে। তাতে যদি একটু লজ্জা হয়, এই রাস্তাটা দিস রোড বিলংস টু সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট। একই সঙ্গে রাজ্যের সড়ক প্রকল্পগুলির সাফল্য জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশও দিয়েছেন মমতা। বড় বড় করে করবে যাতে লোকের চোখে পড়ে। নতুন হচ্ছে প্রথম নতুন হচ্ছে, এটা বড় করে দেবে যাতে লোকের দূর থেকে চোখে পড়ে। এলইডি লাইটগুলোর খুব খরচা কম হয়, এলইডি দিয়ে মারো না, 3 কিলোমিটার পর পর চোখে পড়বে লোকের। উদ্বাস্তুদের পাশে দাঁড়াতে নয়া ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর। রাজ্য সরকারের খাস জমি দখল করে বাস করছেন অনেকেই, তাদের জমির অধিকার দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। স্টেট গভর্নমেন্টের যেখানে ল্যান্ড আছে সেই ল্যান্ডে যে কলোনিগুলো আছে সেগুলোকে রেগুলারাইজ করা, যেটা আমার হাতে আছে, আমাদের গভর্নমেন্টের হাতে আছে। যদি এই ডিপার্টমেন্ট বা ওই ডিপার্টমেন্ট বা সেই ডিপার্টমেন্ট থাকে, এটা নিজেদের মধ্যে ইন্টারনাল ট্রান্সফার হয়ে যাবে, সেটা কোনো প্রবলেম হবে না। নিউজ 18 বাংলা। 18 দফা দাবি আদায়ে কেন্দ্রীয় বাম শ্রমিক সংগঠনগুলি দুদিনের সাধারণ ধর্মঘট। কেরল, কর্ণাটক, ওড়িশা সহ দেশের কয়েকটি রাজ্যে ধর্মঘটে প্রভাব পড়লেও সচল থাকলো বাংলা। ব্যারাকপুর ছাড়া অন্য শিল্পাঞ্চলে ধর্মঘটের তেমন কোনো প্রভাব পড়েনি। মিশ্র প্রভাব উত্তরের চা বাগানগুলোতে।
ধর্মঘটকে থোড়াই কেয়ার, বাবা মায়ের হাত ধরে সাত সকালেই স্কুলমুখ ছোটরা, ক্লাস হলো নিয়ম মাফিক। বন্ধের দ্বিতীয় দিনেও শহরের কোনো স্কুলেই প্রভাব পড়ল না। আজকে আপনি ঠিকভাবেই এসেছি, ঠিক মতোই হচ্ছে, সব ম্যামই এসেছি। রাজাবাজারে বামেদের মিছিল থেকে পুলকার ও ট্যাক্সিতে হামলার অভিযোগ, ভাঙচুরে আতঙ্কিত পড়ুয়ারা। গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, বাঁ দিকে ডান দিকে মেরেছে, মারার পরে বাচ্চারা সব ভয়ে বেরিয়ে গেছে। একটা বাচ্চার মা ছিল, তাকেও লেগেছে, বাচ্চাটা লেগেছে। তারপরে আমার সামনে 2-3 বার লাঠিচার্জ করলো। ধর্মঘটের দুদিনই কর্মী আধিকারিকদের হাজিরা স্বাভাবিক ছিল নবান্নে। নবান্নে যারা চাকরি করেন তারা যেভাবে আসেন, এদিনও ধর্মঘটের দ্বিতীয় দিনও তারা সেই একই রকমভাবে সে নবান্নে যোগ দিয়েছেন এবং নিজের নিজের দফতরে যথাসময়ে তাদের যে কাজ তা শুরু করেছে। একই ছবি কলকাতা পুরসভার অন্দরেও। আমার বাড়ি হলো কালনা, নবদ্বীপ কালনা। হ্যাঁ, ডেলি যাতায়াত করি, ওখান থেকে এসেছি আমি। পারফেক্ট টাইমে হাওড়া পৌঁছেছি। না 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 না, শ্রমিক সংগঠনের ধর্মঘটকে সমর্থন জানায় ব্যাংক কর্মীদের সংগঠন। মঙ্গল বুধ দুদিনই ব্যাংক ও এটিএম পরিষেবা বন্ধ থাকায় বিপাকে গ্রাহকরা। অসুবিধা তো হবে, এটিএমটা তো আমাদের এখন এটিএমই আমাদের সব, ব্যাংকে তো আমরা যেতে পারি না ডেলি, খুবই প্রবলেম। ব্যারাকপুর বাদে রাজ্যের শিল্পাঞ্চলগুলিতে ধর্মঘটের তেমন কোনো প্রভাব পড়েনি। স্বাভাবিক ছন্দেই ছিল দুর্গাপুর, আসানসোল, হলদিয়া। উত্তরের চা বাগানগুলিতে অবশ্য ধর্মঘটের মিশ্র প্রভাব পড়ে। কোথাও কাজ হলো স্বাভাবিক, কোথাও আবার গড়হাজির থাকলেন শ্রমিকরা। নিউজ 18 বাংলা। কেন্দ্রীয় বাম শ্রমিক সংগঠনগুলির ডাকা 48 ঘন্টার ধর্মঘটে তেমন সাড়া দিল না তিলোত্তমা কলকাতাও। ধর্মঘটের দ্বিতীয় দিনেও সচল যানবাহন খুলল সরকারি বেসরকারি অফিস, ডালহৌসি থেকে সেক্টর 5। মাঝ সপ্তাহে কলকাতার চেনা কর্মব্যস্ততা, তবে এদিনও ধর্মঘটের সমর্থনে রাস্তায় নামেন বামেরা। কয়েকটি জায়গায় বিক্ষিপ্ত ঝামেলাও হয়। দ্বিতীয় দিনে ধর্মঘটের তেমন কোনো প্রভাবই পড়ল না কলকাতায়। উত্তর থেকে দক্ষিণ উধাও ধর্মঘটের ছুটি ছুটি মেজাজ, দিনভর কর্মব্যস্ত তিলোত্তমা। সময় মেনেই কিন্তু বাস ছাড়ছে, যাত্রী সংখ্যাও মোটের ওপর স্বাভাবিক, সকালবেলার দিকে যেমনটা থাকে। ট্রেন তো স্বাভাবিক চলছে, তারপরে বাস ট্রাম সবই তো ঠিক মতো চলছে। আজকে তো বন্ধ দেখে মনে হচ্ছে না, কালকেও মনে হয়নি, আজকেও মনে হচ্ছে না। বন্ধটা কি সমর্থনযোগ্য? একদম না। ধর্মঘট মোকাবিলায় মোতায়েন ছিল প্রচুর পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনী। মঙ্গলবারের মতো বুধবারও ধর্মঘটের সমর্থনে রাস্তায় নামে বামেরা। যাদবপুরে সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী সহ বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়। ভারতবর্ষে সফল, পশ্চিমবাংলাতে সফল। পশ্চিমবাংলাতে প্রত্যেকটি ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেক্টর, কোল, স্টিল, টি, জুট, প্রতিটি সেক্টর কার্যত ফুল ধর্মঘট হয়েছে। মৌলালিতে মিছিলে নেতৃত্ব দেন সিটু নেতা অনাদি সাহু। ধর্মঘটের প্রথম দিন সকালবেলাতেই গ্রেপ্তার হতে হয়েছিল অনাদি সাহু সহ সিটুর একাধিক নেতৃত্বকে, কিন্তু পরের দিন তারা কৌশল বদলে রাজপথের বদলে মৌলালি এলাকার ছোট ছোট গলিতে মিছিল করলেন এবং তারা কিছুটা হলেও গ্রেপ্তারি আটকালেন। ধর্মঘটে সামিল না হয়েই ধর্মঘটের দুদিন কাটালো কলকাতা। বিচ্ছিন্নভাবে কিছু উত্তেজনা ছড়ালেও সামগ্রিকভাবে জনজীবন ছিল স্বাভাবিক। নিউজ 18 বাংলা। এদিকে মহারাষ্ট্র ক্লাব ক্রিকেটও এক আজব ঘটনা। এক বলে দরকার 6 রান আর পরপর 6টা ওয়াইড বল করলেন বোলার। এরকমই আজব ঘটনা দেসাই বনাম জুনিয়র ডোম্বিবলির ম্যাচে। শেষ বলে দেসাইয়ের দরকার ছিল 6টি রান, কিন্তু পরপর ডোম্বিবলির বোলার 6টা ওয়াইড করলেন আর ব্যাটে বল না লাগিয়ে জিতে গেলেন ব্যাটসম্যান। সত্যি কোন ক্রিকেট ম্যাচের এরকম পরিণতি বোধ হয় কেউ স্বপ্নেও ভাবেন না। चेंडू बघण्यासाठी सज्ज पुन्हा एकदा गोलंदाज
आजच्या नेटवर्क मध्ये येईल का? जोरामध्ये टाळ्या होऊ द्या. एक चेंडू एक धाव. आणि पहिल्यांदाच क्रिकेटच्या इतिहासामध्ये या गोष्टी घडल्या आहेत. 6 बॉल मध्ये मी तर म्हणेल एका बॉल मध्ये 6. সিকিমের খবরে নজর রাখা যাক, কারণ আরো একবার উত্তর সিকিমে তুষারপাত এবং যার জেরে ইয়মথাংয়ে আটকে পড়েছে পর্যটকদের 30টি গাড়ি। ইতিমধ্যে সেনাবাহিনী উদ্ধার কাজে নেমেছে এবং 30টি গাড়ি পর্যটকদের আটকে পড়েছে ইয়মথাংয়ে। পার্থপ্রতিম সরকার প্রতিনিধি আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে টেলিফোনে রয়েছেন। পার্থপ্রতিম, উদ্ধার কাজ কিভাবে চলছে? হ্যাঁ, তোমাকে জানিয়ে রাখি, আজ উত্তর সিকিমের 2 জায়গায় লাচেন এবং ইয়মথাং এই 2 জায়গায় কিন্তু প্রবল তুষারপাত হয় এবং তার জেরে 30টি গাড়ি যা ইয়মথাং থেকে গ্যাংটকের দিকে নামছিল পর্যটক বোঝায় গাড়ি, সেই গাড়িগুলো কিন্তু ইয়মথাংয়ে আটকে পড়েছে এবং খবর পাওয়া মাত্র স্থানীয় প্রশাসন উদ্ধার কার্যে নেমেছে এবং সেনাবাহিনীকে খবর দেওয়া হয় এবং সেনাবাহিনীর জওয়ানরা ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে এবং আটকে থাকা 30টি গাড়ির যে পর্যটক তাদের উদ্ধারে নেমেছে এবং রাতেই যে স্থানীয় কাছাকাছি যেসব সেনা ছাউনি রয়েছে সেখানে তাদের নিয়ে যাওয়া হবে এবং যেসব পর্যটকদের চিকিৎসার প্রয়োজন রয়েছে তাদের প্রাথমিক চিকিৎসা পর্যন্ত তারা দেবে এবং ইতিমধ্যেই সেখানে একজন উচ্চ পর্যায়ের সেনা অফিসারকেও সেখানে পাঠানো হয়েছে বলে আমরা জানতে পারছি। ধন্যবাদ পার্থপ্রতিম। সেই ছবি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, ইয়মথাংয়ে এখনো পর্যন্ত বরফ পড়ছে এবং এতেই আটকে পড়েছেন পর্যটকেরা। নিউজ রুম লাইভ আজ এ পর্যন্তই। আর এরপরে এখন শহর নিয়ে আমরা আবারও ফিরছি। চোখ রাখুন নিউজ 18 বাংলায়।